ڈالر کی بھرمار، پی ٹی آئی چیئرمین پر گھیرا تنگ، سوشل میڈیا پر پابندی، عمران نیازی اور اسرائیلی تعلقات، برہان ختم، پیسوں کی بارش، ISPR۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی، اور آج ہم آپ سے بات کرنے چلے ہیں، اس میں 3-4 پوائنٹ ہیں بڑے اہم، اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالرز کی بارش اور روپیے کی قدر اب مضبوط ہوتی جائے گی، اور جہاں تک توقعات ہیں اس کے مطابق اب ہم اپنا روپیہ اور ڈالر کو جب کمبائن کریں گے تو ہم $1 میں 200 روپے حاصل کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی طرف سے جو $2 ارب ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، وہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور IMF $3 ارب ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج مکمل ہو جائیں گی، آج فائنل ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام پیسے ملنے کے بعد پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ سے پہلے ہم بات کریں، اسرائیل نے 75 سالوں میں پہلی مرتبہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر جو ہے وہ جو جنیوا میں اجلاس ہو رہا ہے وہاں بات کی، اور عمران نیازی صاحب کے فیور میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے عمران نیازی پر کی سپورٹ میں بات کی کہ جناب، جو پاکستان میں اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو ایک جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، وہ غلط ہے، یہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب، پاکستان پر پابندی لگنی چاہیے، ورنہ اقوام متحدہ کم سے کم پاکستان کو وارن کریں۔ تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جنیوا میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر جو یہود و نصارہ ظلم کر رہے ہیں وہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ سب جھوٹے تھے، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، یا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا، یا ان کو کس طرح سے پابند کیا گیا۔ ہاں، جب آتی ہے اسلامی ملک، ایٹمی پاور پاکستان کی، تو سب لوگ جناب چراغ پا ہو جاتے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے جو میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں، میرے سارے بھی ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو بار بار یہی بات بتا رہا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کے تعلقات یہود و نصارہ سے مضبوط ہیں، کیونکہ وہ ان کا سسرال ہے، اور سسرال جو ہے وہ داماد کو ہر صورت کے اندر سیو کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے جنیوا میں بھی اب یہود و نصارہ نے وہ بات کرنی شروع کر دی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری سعودی عرب کے دورے سے اچانک جو ہے وہ غیر رسمی دورے پر امریکہ چلے گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب عمران نیازی کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہیں، لہٰذا وہ پھر اپنے امریکی بلاک کو جا کر اس سلسلے کو روکنے کے لیے، اقدامات کرنے کے لیے وہاں مصروف ہیں، اور اسی لیے ہنا ربانی خربی خاموشی اختیار کیے ہوئی ہیں۔ یہاں موجود ہونے کے باوجود پاکستان میں وہ فرانس کے ڈیلیگیشن سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، حج پہ چلی گئی تھی، لیٹ ہو گئی، کیا سلسلہ رہا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑی حتک امیز بات ہے کہ کسی ملک کو ہم دعوت پر بلائیں، وہ آئے اور ہم اس کو ویلکم نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ISPR نے 3 مرتبہ عمران صاحب کے حوالے سے یہ بیان دیا، 3 کانفرنس کر کے انہوں نے جناب علی یہ ثابت کیا کہ جناب علی 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ عمران نیازی صاحب ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو جناب علی نہ گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر سینکڑوں مقدمات ہیں، اور دہشت گردی کے تقریباً 20-25 مقدمات ہیں، اس کے باوجود وہ آزادانہ گھومتے پھر رہے ہیں۔ انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلے بھی ولاگ کے اندر۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا پر پابندگی کی باز گشت سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیں، جب سوشل میڈیا پہ پابندگی کی باز گشت سامنے آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سمتھنگ از رانگ، کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ ملک کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے ادارے نہیں چاہتے۔ اداروں سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عسکری ادارے لیں، اداروں سے مراد ہوتی ہے حکومت جو لوگ چلا رہے ہیں، اس میں ہمارا جو حکومت کا اہم عہدہ ہوتا ہے وہ ادارہ ہوتا ہے، وہ ہمارا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو وہ ادارہ
और फिर हुकूमत खुद क्यों सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने की बात सामने आई? इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ पर भी गौर करना होगा, क्या आवाम सोशल मीडिया पे पाबंदी को एक्सेप्ट करेगी? मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर किसी की ज़बान को बंद करना बहुत मुश्किल है। आप एक नहीं 10 रास्ते हैं, आप किस किस जगह से कहाँ कहाँ पाबंदी की लगाएंगे। आप यूट्यूब पे पाबंदी लगवाएंगे, आप फेसबुक पे पाबंदी लगाएंगे, आप ट्विटर पे पाबंदी लगाएंगे, आप जनाब अली टिकटॉक पे पाबंदी लगाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे पाबंदी लगाएंगे, और बहुत सारी जनाब अली ऐसी साइट्स हैं जिन पर हम अपने पैगाम को अपलोड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो लिहाजा हुकूमत का ये इक़दाम, इसको मैं कंडम करता हूँ, और इस पर मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत ने ऐसा सोचा भी है तो गलत सोचा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे निगेटिव बात कर रहे हैं, यानी कि गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि डॉलर। जी, डॉलर पाकिस्तान के अंदर लाने में ये हुकूमत कितनी कामयाब हुई है वो आपके सामने है। अब उसके बावजूद भी अगर तेल की कीमत में जनाब अली मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, बिजली की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, तो ये क्यों? और जहाँ तक बात है IMF की कि IMF ने जनाब शराइत रखी हैं, तो फिर ऐसी शराइत रख कर के आवाम के ऊपर जिसका बोझ पड़े कि अगर आप 1 और 1.5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफ़ा करते हैं तो पूरे पाकिस्तान कि अवाम को तकरीबन 34 से 35 अरब, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरब जो है वो उनके ऊपर बोझ पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों? ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक बात ये आ रही है कि अब हम बात करते हैं इमरान नियाज़ी साहब गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे। नाज़रीन, जो बात मेरी समझ में आई है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी इत्तलात हैं, मुसद्दक़ा इत्तलात भी कह सकता हूँ उनको मैं, कि इमरान नियाज़ी साहब अभी तक सितंबर तक के महीने में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। क्यों? कि हमारे अता मोहम्मद बंदियाल साहब की रिटायरमेंट है 16 सितंबर, और हमारी हुकूमत को और जो इमरान नियाज़ी साहब के जो ख़िलाफ़ इक़दाम करना चाहते हैं, उनको सज़ाएँ देना चाहते हैं, उनको ये ख़दशात हैं कि अगर हमने गिरफ़्तार किया तो पहले की तरह से फिर इनको आसानी से बेल मिल जाएगी और हमारा ये वार भी खाली जाएगा। लिहाजा 16 सितंबर तक इंतज़ार किया जाए, जब फुल चार्ज संभाल लें हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी को अमल में लाया जाए। इससे पहले 14 अगस्त आ रही है, और 14 अगस्त को कुछ न कुछ ऐसा होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं, माजी की तरह से, कि पाकिस्तान के लिए बड़े खुश आइंद बात भी हो सकती है और बड़ी पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ दे बात भी हो सकती है। और इसको मैं भी इंशाअल्लाह ताला डिस्क्लोज़ करूँगा अगले जुलाई के आखिरी हफ्ते में कि 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, जहाँ तक मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से बात करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि हम जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें जो कुछ हमने हक़ाइक़ बयान किए हैं वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। हम पेशगी आपको अपने बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है। लिहाजा मैंने आपको वाज़ेह तौर पर यह बात बताई भी है कि ना इमरान नियाज़ी साहब गिरफ़्तार हो रहे हैं, ना इलेक्शन हो रहे हैं। तो अभी तैयारियाँ हो रही हैं, और जनाब अली के निगरां वज़ीर आला कौन होगा, निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन ये सिर्फ हाथी के दांत हैं, दिखाने के हैं और खाने के कुछ और है। हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत को इस्तेकाम कब मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की मईशत को इस्तेकाम जब मिलेगा जब हमारी अदलिया इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेगी। जब तक अदलिया इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं करेगी तो मलिक रियाज जैसे लोग अपने पैसे को वाइड करते रहेंगे और इमरान नियाज़ी साहब जैसे लोग उससे बेनिफिट उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को मैं यही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक ताला आइंदा आने वाला हमारा नया सेशन जो होगा हुकूमत वक्त का, वो हमारे बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।